ये मसला बहुत गंभीर है, कौमी मसला है। मैं अपनियां जुत्तियां घसा लियां ने। इस उम्र दे विच मैं अजनाले तो 20-15 किलोमीटर अगे रहना। अजनाला अमृतसर तो अगे है और उत्थों कोई रस्ता भी नहीं, और मैं उत्थों आके बस लेनी हुंदी है धुंदां दे विच, गर्मी दे विच, बरसातां दे विच। मैनूं पता जिस तरह मैं 4 साल इत्थे लगातार आउंदा रहा, ते बेनती है भई ये धरना जिहड़ा पक्का रहेगा, धरना इसे तरह ही चलेगा। और जेकर तुसीं आ मोर्चा जित के जाओगे तो फिर हौसले होर भी वधणगे। ते इस धरने नूं कामयाब करने वास्ते सब तो वध मैं मोहाली दीआं संगतां नूं बेनती करांगा भी तुसीं तां किसान आगू जे, तुसीं आ किताबां दे मसले क्यों? मैं भाई मैं पहला सिੱਖਿਆ ते फिर उस तो बाद कुछ होर। ये मसला बहुत गंभीर है, कौमी मसला है, सिख धर्म के नाल जुड़िया होया मसला है, जिस करके सारिਆਂ ਦੇ नाल सहयोग के नाल ही ये मसला जिहड़ा हल हो सकता है, छोटा नहीं है। साडी जो गलबात चेयरमैन साहब नाल हुई है, वो साडे कोलों कुछ समा मंगते सी, पर असी उस तो बाद बाहर आके विचार कीती है कि असी जे इन्हां नूं समा दे दिता ते उस तो बाद ये गल जिहड़ी है घट्टे कौडियां रल जानी है, तो ये पता नहीं कितना समा जिहड़ा है। फिर कहेंगे क्योंकि इलैक्शन चल रहा है, कहेंगे जी साडियां तो एमरजेंसी ड्यूटियां लग गई, साडी मजबूरी हो गई। एक करोने का बड़ा बहाना है, फलाने नूं करोना हो गया। करोना ना दी कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक इन्हां लोकां ने जिहड़ा आम जनता दे उत्ते डराउण वास्ते एक हौआ खड़ा कीता है। सो जिस करके फैसला होया भी ये चेयरमैन साहब नाल गलबात करन तो बाद असी थल्ले आके जिहड़ी कमेटी साडी गई सी, सारिਆਂ ने विचार कीती है, तो फैसला यही होएगा कि जिन्ने भी दिन लगणगे, इत्थे 15 दिन तो कहिंदे सी मंग रहे सी कि 15 दिनों के विच असीं कर देंगे, पर सानूं पता भी ये 15 दिन का एक बहाना है, इत्थों सिर्फ हटाउण का एक तरीका है। असीं हुण विचार कीती है कि इत्थे 15 दिन लगण, 20 दिन लगण, महीना लगे, 2 महीने लगण, ये फैसला करवा के ही जावांगे। क्योंकि 4 साल तो लगातार मैं अपनियां जुत्तियां घसा लियां ने। इस उम्र दे विच मैं अजनाले तो 20-15 किलोमीटर अगे रहना। अजनाला अमृतसर तो अगे है और उत्थों कोई रस्ता भी नहीं, और मैं उत्थों आके बस लेनी हुंदी है धुंदां दे विच, गर्मी दे विच, बरसातां दे विच। मैनूं पता जिस तरह मैं 4 साल इत्थे लगातार आउंदा रहा। सो आपां हुण सारे आए हैं, जिस तरह आपां इत्थे बैठे हैं, इस चीज़ का जिहड़ा प्रभाव है मीडिया के राही, मीडिया का भी धन्नवाद है, जिस तरह कि सारा मीडिया इत्थों का भी, अते खास करके साडे सज्जन जी जो कि हुशियारपुर तो चल के आए हैं, इन्हां दी बड़ी मेहनत है। बाकी तुसीं सारे वख-वख इलाकों तो आए हो, तो बेनती है भई ये धरना जिहड़ा पक्का रहेगा, धरना इसे तरह ही चलेगा। जिन्ना चिर सानू इत्थों इंसाफ नहीं मिलता, और बेनती है कि जिहड़े गेट सी असी दोवें बंद कीते सी, असी बीबियां नूं अपनियां साडियां धीआं ने, भैणां जिहड़ियां मुलाजम ने, उन्हां वास्ते तो पहला भी सुनेहा भेजा सी भी उन्हां नूं जाण दिओ, उन्हां नूं नहीं रोकना। पर साडी हुण मजबूरी है, इस चीज़ नूं वेखदे हां कि इन्हां दा कामकार ना रोकिया जाए। गेट जिहड़ा ਉਹ ਜਿਹੜੀ दरी उधर विछाई है गेट के अगे, वो मैं बहुत निमरता नाल अपने वीरां नूं बेनती करांगा कि वो दरी उत्थों इधर लिआंदी जाए, तो जगह वेख के ते इत्थे हुण टेंट भी जिहड़ा वो लगेगा, तो दरियां जिहड़ियां ने एक साइड ते दरियां गदेले वो लिआंदे जाणगे, और मैं खुद आप इत्थे जिहड़ा इस मोर्चे दे उत्ते रात दिन एक करके रहांगा। और मैनूं उम्मीद है और मैनूं भरोसा तुहाडे ते कि एक गल मैं बेनती कर दियां कि जिन्हां दी मजबूरी है, जिन्हां नूं मैं दिन वास्ते एक दिन वास्ते बुलाया सी भी एक दिन वास्ते आओ, वो तुसीं जा सकदे हो। इत्थे 10-15 बंदे जिहड़े ने
ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2000 ਦਾ 5000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਧਰਲੀ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੈਕ ਵਕਾਊਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ 1.25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 5-5 10-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-20 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਗੇਟ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਫਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ।
सो खोसा साहब नाल भी कर लेने। हाँ जी, तो डलेवाल साहब नाल भी प्रोग्राम बना लेने। जसवीर सिंह जी है ही ने। सो बाकी भी जड़ियाँ जथेबंदियाँ, रजिंदर सिंह जी इत्थे आए आ, बाकी भी सारे ने इत्थे प्रोग्राम बना लेने। तो नौजवान इत्थे ने जिहड़े कि साडी जिंद जान ने और साडे तो अगे हो के जिन्हां ने उस संघर्ष दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया। बिल्कुल जी बिल्कुल। धार्मिक जथेबंदियां ते मैं गुरुद्वारियां दा नाम इसे करके लिया कि जिहड़े गुरुद्वारे इत्थे मोहाली च जां संत महापुरुष ने जिहड़े उन्हां सारिਆਂ तक जिथे अज उन्हां दा आउण ते असीं धन्नवाद करदे हां, उत्थे नाल इह बेनती भी करदे हां कि वो भी अपणियां जिम्मेवारियां समझण। ते क्योंकि चंडीगढ़ ते जिहड़े शहर दे लोक ने उन्हां नूं रात रहना ते औखा होऊगा। ते रात असीं उत्थे पेंडू हैगे आ ते पेंडू रवांगे। बाकी ये भी गल है कि सानू तो ना रात पौष माघ दियां रातां च ठंड नहीं, जेठ हाड़ दे च धुप्पां नहीं, ते बरसातां दे विच कोई सानू बरसात दा नहीं, मच्छरां दे विच सानू कोई मच्छरां दा फिकर नहीं। सो इस करके ये जिहड़ा संघर्ष है इसे तरह चलेगा। और ये गुरु की कृपा दे नाल जदों तुहाडी एक काल पूरे देश दे विच अते उस तो बाद अगे पूरे संसार च जानी आ, मैनू पता है भाई गाजी साहब वर्गे जां जिन्ने भी चैनल इत्थे आए ने, ये तुहाडी जिहड़ी राहीं जिहड़ी आवाज़ है ये दूर तक पहुँचनी है। सवेर तक होर भी संगतां जिहड़ियां इत्थे पहुँचनियां शुरू हो जाणगीਆਂ। मुख रूप दे विच जिहड़ी गलबात होई उहदे च दो किताबां सीगीਆਂ। एक किताब 2007 तो चली आ रही सीगी, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ IPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। पर उन्होंने कहा भी असी रिपोर्ट जी उन्होंने दे दी है, तो वो जेडे भी जिम्मेवार व्यक्ति आ उन्होंने खिलाफ विभागी कार्रवाई का जोड़ा अमल आ शुरू कर लिया। तो उन्होंने ये गल मुख रूप दे विच कही कि विभागी कार्रवाई दे विच बंदे नूं आपदा पक्ष पेश करने का मौका देना हुंदा। वो कार्रवाई चल रही है और जो भी उसकी पड़ताल होगी वो सामने आऊगी। दूजा उन्होंने ये गल कही कि एक इतिहासकारां दी असीं कमेटी बनावांगे ਜਿਹੜੀ उस किताब के कंटेंट के बारे दे विच अपनी जिहड़ी पुख्ता राय वो दऊगी। उस तो बाद दे विच जिहड़े ऑथर ते पबलिशर ने उन्हां नूं असीं ब्लैकलिस्ट करांगे ते जिहड़ी क्रिमिनल कार्रवाई आ कोई भी उहदी रिकमेंडेशन के आधार के उपर जिहड़ी आ वो सिख संगत दे वल्लों कीती जा सकदी है। एक जिहड़ी किताब दा हुण मुख रूप दे विच मसला सीगा मान वाली जिहड़ी किताब है वो किताब के बारे वो बिल्कुल ये गल जिहड़ा कि कल बयान भी लगा सीगा। उन्होंने कहा कि असीं ये किताब रिकमेंड ही नहीं करते। एक उन्होंने सानू चिट्ठी दिखाई जिहदे विच ये फैसला होया 2017 दे विच कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड कोई भी जिहड़ी किताब आ वो रिकमेंड नहीं करूगा। 11वीं ते 12वीं दी किताबां दी वो कहिंदे दिक्कत आ क्योंकि 11वीं 12वीं दी किताबां बोर्ड आप नहीं सी छपाउंदा। उन्हों के कहने मुताबक है कि असी किताबां छपवाउण दे वास्ते कार्रवाई शुरू की हुई है। अगे तो जिहड़ी भी 11वीं 12वीं की किताब होगी वो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वल्लों ही छापी जाऊगी। तो उहदे विच फिर सीधे तौर के उत्ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड जिम्मेवार होऊगा। ये कोई प्राइवेट ऑथरां दियां जां वो तां ये भी कहिंदे सी भी ये कुंजियां ने बेसिकली। तो उहदे विच ये गल उन्होंने मनी है कि कुंजियां नूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वल्लों जे रिकमेंड किया जाता रहा तो ये मतलब वैसे ही एक सवालिया निशान इस गल के उत्ते लगता है। तो असीं उन्होंने यही गल कही सी कि जिहड़ी तुसीं ये गल कह रहे हो कि ये उन्होंने कहा कि किताब पहला रिकमेंड की हुई सी। असीं उन्होंने कहा ठीक है जे तुसीं पहला ये किताब रिकमेंड की सीगी तो फिर उस रिकमेंडेशन के वास्ते तो तुसीं जिम्मेवार हैगे ही हो ना, क्योंकि 2017 का जिहड़ा तुसीं दिखा रहे हैं उस दिन तुसीं फैसला ले लिया। ये फैसला ले लिया कि अज तो बाद असीं कोई भी किताब रिकमेंड नहीं करनी। पर जिहड़ी पहली रिकमेंडेशन सीगी कहंदे जी वो असीं रद्द करती। असीं कहा भी ठीक है वो रद्द करन दा तुसीं सानूं सबूत दिखाओ कि तुसीं कित्थे वो जिहड़ी आ वो रद्द कीती है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੂਸਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2016 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਪਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 17 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ RTI 'ਚ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ 2007 ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 16 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ RTI ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਆ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਵਾ ਲੈਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।